सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। इस बुलेटिन का आगाज करन जा रहे हां असीं सब तो पहला गल कोरोना दी। कोरोना के मामले एक बार मुड़ तो दिल्ली दे विच वधदे नजर आ रहे हैं ते सब दे विचाले पंजाब दे विच स्कूल कॉलेज ओपन हो रहे हैं। जहां स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 4 जमातां पहला ही खोल दित्तियां गईयां। बच्चे कुछ हद तक जान लगे ने ते दूजे पासे सोमवार तो पंजाब दे विच कॉलेज अते यूनिवर्सिटीज़ भी ओपन होण जा रहीआं ने। पर दिल्ली का असीं जिक्र करिए तो दिल्ली दे विच कोरोना एक बार फिर तो अपना असर दिखा रहा है। तो दस दिए कि दिल्ली च मंथन होया केंद्र की अगवाई दे विच ते जरूर चिंता एक बार फिर तो कोरोना वधाउण लगा है। पहला गल करते हैं दिल्ली की। दिल्ली दे विच वध रहे कोरोना के मामलों के विचाले केंद्र के भी जिहड़े मंत्री ने चिंता जता रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के नाल मुलाकात की है। वध रहे कोरोना केसां नूं लैके समीक्षा की गई। मीटिंग दे विच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो इलावा उप राज्यपाल अनिल बैजल भी मौजूद रहे। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उत्थे मौजूद सन। दिल्ली दे विच तेजी नाल कोरोना के मामले वधदे नजर आए ने ते इह मामले जरूर चिंता नूं वधा रहे हैं। मंथन किया गया है। दिल्ली दे विच गृह मंत्री ने मीटिंग सद्दी सी। इस दे विच देखा गया कि आखिर इस समय सब तो ज्यादा जरूरत किसदी है। तो दस दिए दिल्ली सरकार दावा करती नजर आई है कि अगले कुछ दिनों के केंद्र ने भरोसा दिता है कि अगले 1-2 दिन के 500 ICU बैड मुहैया करवाए जाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री ये जिक्र करते नजर आए कि सब तो बड़ी समस्या इस समय जिहड़े ICU बैड्स ने उन्हां दी ही है। लोगों की सेहत के लिए और उनकी जान बचाने के लिए इस वक्त ये ज़रूरी है कि सब लोग मिलकर काम करें। अभी एक तो ये इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी जो हो रही है वो ICU बेड्स को लेके है। हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों में खासकर लगभग 20 अक्टूबर के बाद से केसेस बड़ी तेज़ी से दिल्ली के अंदर बढ़ने लगे हैं। तो बेड्स इस टाइम जो हैं वो तो फिर भी ठीक ठाक संख्या में हैं जो कोविड बेड्स हैं, लेकिन ICU बेड्स जो हैं वो बहुत तेज़ी से एग्जॉस्ट होते जा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आज एश्योरेंस दिया है कि वो जो DRDO का सेंटर है वहाँ पे अगले 2 दिन में 500 ICU बेड्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे और उसके अगले कुछ दिन में 250 और, तो लगभग 750 ICU बेड्स वहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे। इसके साथ साथ दिल्ली सरकार भी और ICU बेड्स बढ़ाए, उसके लिए बाईपैक मशीनें जो हमें ज़रूरत है वो केंद्र सरकार उसको मदद करेगी वो देने में। तो दिल्ली दे विच तेजी दे नाल कोरोना के मामले एक बार फिर तो वधदे हुए नजर आ रहे हैं। एक दिन विच 7000 तक भी मामले पिछले कुछ दिनों सामने आए ने जो चिंता नूं वधाउण वाले ने। हुण अगे वधदे हां ते हुण एक अजिही खबर जिस तो समाज नूं सेध लैण दी अपने आप दे विच सुधार करन दी सख्त जरूरत नजर आती है, क्योंकि बच्चिआं नाल संबंधित एक अजिही घटना सामने आई है जो तुहाडे होश फाख्ता कर देवेगी। रिपोर्ट देखो। बच्चों ਦੀਆਂ शरारतां किन्नियां भयानक रूप धारण कर सकदियां ने। इस दी ताज़ा मिसाल मिली अमृतसर के कस्बा गग्गो महल विखे, जिथे एक बच्चे वालों शरारत करते हुए हवा वाली मशीन की नोजल एक दूजे बच्चे की पखाने वाली जगह ते पा दी। जानकारी मुताबक 11 साला बच्चा अनमोल एक वेल्डिंग की दुकान ते काम करता सी, जिथे नेड़े दी एक टायर की दुकान ते बच्चे दे वल्लों अनमोल दे नाल शरारत करते हुए एक किया गया, जिस नाल उसकी मौत हो गई क्योंकि हवा पूरी तरह उसके ढिड दे विच भर गई। मृतक के पिता अते दादी ने सारी घटना का जिक्र किया अते इंसाफ की गुहार लगाई है। 6वीं च पढ़दा है 7वीं च ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਇਹੋ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ? 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਗੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਕੋਈ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੀ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। मेरे नाल बहुत ज़्यादा धक्का होया महाराज।
ਜਿਸ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅਨਮੋਲ ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਨਮੋਲ ਨੇ ਖੁਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਫੌਰਨ ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 3-4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8:30 ਵਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਨਮੋਲ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੰਨਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਹਵਾ ਭਰਤੀ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਭਰੀ ਵਾ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਮਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਕੰਮ ਸਿੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਨਾ ਲਾਗੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਨਾ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਵਾ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਨਾਲ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਰਾਮਦਾਸ ਹਸਪੀਟਲ। ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਦਾਣੇ ਇਲਾਜ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ 304 ਦਾ 304 ਦਾ। बहरहाल ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਪਾਉਣਗੇ। ਪਰ 11-11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਬਰ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਗੱਡੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਦਾ ਤਾਂਡਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਖਾਸੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨੋਜ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਦਮਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਉਹ 'ਚ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਕਵਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਉਹ ਮੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੜ ਗਏ। ਜੀ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮਨੋਜ, ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ? ਗੌਰਵ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜ ਗਏ ਜਾਂ ਕਿਉਂ ਸੜੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੜ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕੀ। ਉਧਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। एक जवान काफी है। मत सोचो पुलिस वाले तुसी 55,000 हो, साडी गिनती लखां करोड़ां विच है पंजाब दी। ਰੋਡ ਜਾਮ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਨਾਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਹਾਈਵੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਘੰਟੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਕੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 22 ਘੰਟੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੱਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਿਕਰ ਖਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਤੇ 3 ਏਕੜ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਗੋਇਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਚਲਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਬਰ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਇੱਕ ਖੂਨੀ ਖੇਡ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਨੇ। ਆਪਣੇ 10-15 ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਔਰ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਡੀ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨਵੇਕਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 100 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ 1926 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ 191 ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ 15 ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਯੂਟੀ ਤੋਂ 170 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 1947 ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋਈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ। ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਏ। 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੰਤਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 36 ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਬੈਠਕ ਬੁਲਾ ਕੇ 175 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੌਸਮ ਦੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੀਂਹ ਪਿਆ। ਮੀਂਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੌਸਮ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਮੀਂਹ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਦੀ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਮੀ ਵਧਣ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੀਰੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਘੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸੇ ਠੰਡ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਵੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਹਜੇ ਵੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀਰੀ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬੋਰੀਆਂ ਹਜੇ ਪਈਆਂ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੀਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਹਜੇ ਵੀ ਪਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕੱਢਣੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ? ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ 2-3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਕੀ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਥੋੜਾ ਝੋਨਾ ਮਾੜਾ ਨਰਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲੱਗੂ, 2-3 ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ 2-3 ਦਿਨ। ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਮੱਸਿਆ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ ਜੀ। ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤਰਪਾਲ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂ ਜੀ, ਕੁਝ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਾਹਨੂੰ ਖੜਦੇ ਜੀ, ਮੀਂਹ ਨੱਕਰ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਰਸਾਤ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਵੀ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੰਡ ਦੀ ਦਸਤਕ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਰਸਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ